This miracle is only for the loyal people who are following the midst of trials and tribulations. ಕಷ್ಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತ ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಅದ್ಭುತ. வாழ்க்கையில கடினமான சூழ்நிலை இருக்கும்போது யாரும் தெரிய மாட்டாங்க. ಈ ಕಠಿಣವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ஒருவேளை காலை அப்படி வந்திருப்பாய் என்றால், ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, it's not a problem in the church, not that your fellow believers. ಇದು ಸಭೆಯಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗಿರುವಂತ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಂದ ಅಲ್ಲ. ஏன்னா சூழ்நிலை அப்படி இருட்டா இருக்குங்க. ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿದೆ, எங்க பார்த்தா இருட்டுதான். ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕತ್ತಲೆ. ஒருவேளை நீ இயேசுவை பார்க்கலனாலும், ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡದಿದ್ದರೂ, தண்டு வளைக்கிறதை, ಅವರು ಆ ಉಡ್ಡೆಯನ್ನು ಓಡಿಸುವುದನ್ನು, காற்றிலே அசைந்து கொண்டிருப்பதை, ಅವರು ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದನ್ನು, கப்பல் அலை மோதுவதை, ಅವರ ದೋಣಿ ಹಡಗು ಅಲ್ಲಾಡುವುದನ್ನು யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. ಯಾರು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ஐயோ நான் தண்டு வளைத்துக் கொண்டிருக்கிறதை யாரும் பார்க்கவில்லையா? ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಶ್ರಮದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಯಾರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. சொல்லாத, பாஸ்டர் எனக்கு உதவி செய்யலன்னு சொல்லாத. ಪಾಸ್ಟರ್ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ. ஐயோ தண்டு வளைச்சு கஷ்டப்படுறானே, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ, எனக்கு என் புருஷன் இல்ல, ನನಗೆ ಯಜಮಾನ என் மனைவி கிடையாது, இப்ப ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ என் புருஷனுக்கு பலவீனம், ನನ್ನ ಯಜಮಾನರಿಗೆ எனக்கு பணம் சம்பாதிச்சு அவ்வளவு இல்ல, ನನಗೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, தன்மானத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறேன், ನಾನು ತುಂಬಾ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ஆனா யாரும் என்ன கண்டுக்க மாட்டேன்றாங்களே, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, யாரு பார்க்க முடியாது. ಯಾರು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ஏன் தெரியுங்களா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ஏன் தெரியுங்களா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ஏன் தெரியுங்களா? ಯಾಕೆ இயேசு ಗೊತ್ತಾ? அவனை துரிதப்படுத்தி, ಯೇಸು ಅವರನ್ನು உனக்கு வெளிச்சத்துல பிரச்சனை கொடுக்க மாட்டேன், ನಿನಗೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ கடலின் நடுவுல போன பிறகு, ನೀನು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ யாரும் இல்லாத சமயத்துல, ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ உனக்கு யாரும் உதவி செய்ய மாட்டாங்க. ನಿನಗೆ ಯಾರು ஓ ಸಹಾಯ பாஸ்டர் ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. உனக்கு உதவி செய்ய மாட்டாங்க. ಪಾಸ್ಟರ್ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ உன்னுடைய ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. அண்ணன் தம்பி உதவி செய்வதை நான் தடுத்து ನಿನ್ನ நிறுத்துவேன். ಅಣ್ಣ ಸಹೋದರನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ದೇವರು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವರು. டாக்டர் செய்வதை தடுத்து நிறுத்துவேன். ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವೆ. பெரியப்பா சித்தப்பாவெಲ್ಲ தடுத்து நிறுத்துவேன். ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಅಡ್ಡಿ உன் ಮಾಡುವೆ. வேலை ஸ்தலத்துல உனக்கு யாரும் ப்ரமோஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. நான் தான் தேவன். ನಾನೇ ದೇವರು. I will stop everything. ನಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ I ನಿಲ್ಲಿಸುವೆ. will take you to a different place. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ கடலின் நடுவுல கொண்டு போய், ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, சுற்றி நெருங்கி எல்லாம் இருட்டா இருக்கிற சூழ்நிலையில ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ தூரத்தில் நான் பார்த்து கொண்டு இருப்பேன். ದೂರದಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ அது ಇರ್ತೇನೆ. கிட்ட போன பிறகு ಅದು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ உன்னுடைய ಹೋಗುವಾಗ 50வது வயதுல, ನಿನ್ನ 50ನೇ 55வது வயதுல, ನಿನ್ನ 55ನೇ 40வது வயதுல 40ನೇ என்னால ஒண்ணும் முடியாது, ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯ எனக்கு ಇಲ್ಲ, யாராவது உதவி செய்யணும்னு யோசிக்கிற சமயத்துல ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ என்னுடைய ಯೋಚಿಸುವಾಗ உற்றார், என்னுடைய உறவினர்கள், ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು, என்னுடைய ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட், ನನ್ನ PF, என்னுடைய பேங்க் பேலன்ஸ், ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ என்னுடைய ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ எல்லாம் எனக்கு உதவி செய்ய யோசித்த நான். ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ You ಯೋಚಿಸಿದೆ. propose but God will dispose. ನೀವು ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಆದರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು உன்னுடைய ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. யோசனை என்னுடைய யோசனை அல்ல. ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆ ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಲ. என்னுடைய யோசனை வித்தியாசமானது. ನನ್ನ ಯೋಚನೆ கடலுக்கு ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದದ್ದು. ஆழத்திலும் ಕಡಲಿನ அக்கினி ಆಳಕ್ಕೂ, சூழ்நிலை ಅಗ್ನಿ நான் ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ எங்கே போவேன், ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು? வனாந்திரத்துல போனாலும் சரி, ವನಾಂತರಕ್ಕೆ கடலின் ಹೋದರೂ, ஆழத்துல போனாலும் சரி, ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕೆ வானத்துக்கு ಹೋದರೂ, மேலே போனாலும் சரி, ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ உம்முடைய ಹೋದರೂ ಸರಿ, பிரசன்னம் இல்லாத இடம் எங்கே? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿ ದೇವರೇ? கடலின் நடுவுல போய் சென்று ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ யாரும் ಹೋಗಿ, இல்லாத சமயத்துல ಯಾರು ಇಲ್ಲದ அங்கே ಸಮಯದಲ್ಲಿ தூரத்தில் இருக்குதான இயேசு, ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತ பரலோகத்தில் ಯೇಸು, இருக்கிறதான தேவன், ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ பரலோகத்தில் ದೇವರು, இருக்கிறதான தேவன், ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ பரலோகத்தில் ದೇವರು, இருக்கிறதான தேவன். ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ வேதம் ದೇವರು. சொல்லுகிறது, ಸತ್ಯವೇದ oh the Bible ಹೇಳುತ್ತದೆ, says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, நறுமுண்டதும் ಚಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು, நொறுங்குண்டதுமா ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಆದ இருதயத்தை இருதಯವನ್ನೇ அவர் புறக்கணிக்க மாட்டார். ಅವರು ಬೇಡ ಅಂತ அருமையான தேவ ತಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. பிள்ளையே, ஓ இந்த காலை வேளையில் ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ நறுமுண்ட மனதோடு கூட, ಒಡೆದ ಚಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ மனதோடு ಹೃದಯದಿಂದ, கூட ಚಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ தேவனுடைய ಹೃದಯದಿಂದ சமூகத்தில் வந்து, ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ You are my ಬಂದು, helper. ನೀವೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕರು, ஒரே ஒரு கண்ணை நோக்கி நான் பார்க்கிறேன். ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಬರುವ ಪರ್ವತವನ್ನು எனக்கு ஒத்தாசை ನೋಡುತ್ತೇನೆ. வரும் பர்வதங்களுக்கு ನನಗೆ நேரம் ಸಹಾಯ ಬರುವಂತ ಪರ್ವತವೇ, அவரை நான் பார்க்கிறேன். ನಾನು ಅವರನ್ನು Oh, ನೋಡುತ್ತೇನೆ. darkness surrounded, ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿದೆ. God is seeing you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. தேவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ என்ன ಇದ್ದಾರೆ. பைபிள் சொல் மார்க்ல சொல்லுது, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ,
அவர்கள் படகு ஓட்ட கஷ்டப்படுறாங்க. ಅವರು ಹಡಗು ಓಡಿಸುವುದು இருள் ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. சூழ்நிலை கஷ்டப்படுறாங்க. ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿದಲ್ಲಿ தேவனுடைய ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. கண்கள் ದೇವರ ಕಣ್ಗಳು மத்தவங்க யாரும் உதவி செய்யல, ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, யாருமே வரல. ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ. இப்ப சொல்லுங்க, என் வாழ்க்கையில யாரும் வர மாட்டாங்க. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. சொல்லுங்க, என் வாழ்க்கையில ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ, ನನ್ನ யாரும் ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ வர மாட்டாங்க. ಯಾರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. இருள் சூழ்ந்தாலும் ಕತ್ತಲೆ யாரும் ತುಂಬಿದರೂ வர மாட்டாங்க. ಯಾರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. கடினமாய் குடும்பத்தை நடத்துறேன், ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ யாரை பார்த்து ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. கோவப்படாதீங்க. ಯಾರು ಕೋಪ ಪಡಬೇಡಿ. நான் ಕಷ್ಟப்பட்டு குடும்பம் நடத்துறேன். ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ இவங்க ஏன் என் வீட்டுக்கு வரணும்? ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ அவங்க ಬರಬೇಕು? நல்ல காரியத்துக்கு நான் போக மாட்டேன். ಅವರ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. எனக்கு உதவி செஞ்சாங்களா? ಅವರೇ ನನಗೆ அது ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. உலக கண்ணோட்டம். ಅದು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ நீங்க ನೋಡುವುದು. புரிஞ்சுக்கொள்ளணும். ನೀವು ಅರ್ಥ நான் ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. காಲು உடைஞ்சு கீழே உடைஞ்சு விழுந்தப்ப ನಾನು ಕಾಲು ಮುರಿದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ஒரு சாப்பாடு செஞ்சு கொடுத்திருப்பாங்களா? ನನಗೆ ಆಹಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ? ஒரு வார்த்தை கேட்டிருப்பாங்களா? ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರ? இந்த காலை வேளையில ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ யார பத்தியோ, உங்க ಯಾರ சொந்தத்தை ಬಗ್ಗೆನೂ, பத்தி, பந்தங்களை பத்தி, நண்பரை பத்தி கோபப்படவே படாதீங்க. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕುರಿತು ಕೋಪ ಪಡಬೇಡಿ. ஏன் தெரியுங்களா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ஏன் தெரியுங்களா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ஆண்டவர் துரிதப்படுத்தி ದೇವರು ವೇಗಪಡಿಸಿ நடு கடல்ல போக வச்சு ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ அங்க சில பிரச்சனை வருது. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಿದೆ. நான் அதை தடுத்து நிறுத்தினேன். ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ஹalleluya, நான் தான் தடுத்து நிறுத்தினேன். ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಡಿ ஏன் ಮಾಡಿದೆ. தெரியுங்களா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? I want to show that I am loyal to you. ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಗಿದ್ದೀಯೋ ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿಜವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು நான் யாருன்னு உனக்கு ಆಸೆಪಡ್ತಾರೆ. காண்பிக்கும்படியாய் விரும்புகிறேன். ನಾನು ಯಾರಂತ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. He saw the disciples. ಅವರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕಂಡರು. உனக்கு இருள் மத்தவங்க தெரியவே தெரியாது. ನಿಮಗಿರುವಂತ ಕತ್ತಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. எல்லாருமே கோபம் தான் படுவேன். ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ஒண்ணுமே தெரியல, ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. எங்க ஆண்டவரே நான் போவேன். ಇಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿ. எத்தனை பேர் ஹாஸ்பிடல்ல கதறி இருக்கீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಗೆ ಕಿರ್ಚಿದ್ದೀರಾ? எத்தனை பேர் கதறி இருக்கீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ஆபரேஷன் தடி வெளியில நின்னு கை கட்டிட்டு, தேவகுமாரா தேவகுமாரா என்ன நினைச்சிடுங்க. எத்தனை பேர் அழுதுருக்கீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಹತ್ತಿದ್ದೀರಾ? பணம் இல்லைங்க, ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. எத்தனை பேர் ಎಷ್ಟು ಜನ சொந்தக்காரங்க பிரயோஜனமே ಇಲ್ಲ ஆண்டவரே. ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರಿದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನೇ ಇಲ್ಲ எத்தனை ದೇವರೇ. பேர் அழுதுருக்கீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಹತ್ತಿದ್ದೀರಾ? நீங்க நினைச்சா அதை மறந்துடாதீங்க. ஆசீர்வாதம் தான் என்ன மறந்தா எங்கே போவேனா ஆண்டவர் மறக்க